Gopi, Anusha, Good morning, sir. who has joined, please respond one by one. First, Grishma. Good morning, sir. Amma, am I visible to you? You are not Yes, visible to sir. me. So I would like to know your well-being because today these are the days of critical conditions, particularly in terms of our health. COVID is in peak at the same time, incessant rains continuously for the last 4 or 5 days and creating havoc and more making us more vulnerable for diseases, communicable diseases like dengue, typhoid, and these are also reported these days, last one week. And not only COVID, many other diseases are being reported. And చాలా వరకు అన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఎవరో ఒకరు సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు. That's why I would like to know your well-being today. Gopi, please speak to me, Nana. Gopi, Clear, sir. for Sir. Cam. I would like to know, want to see you today, one-to-one. There is a launching for me also. We are still in conducting online classes, and we are going to have very bright future. These type of problems are not, in fact, they are problems. They are challenges. And it a conflict between the nature and the man. Man has achieved many things in his civilization, the journey of this great civilization, but still having some imbalance whenever we nature has its own course. In order to live happily, we need to allow that course of nature. అది మనకి ఈరోజు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కారణం దర్ ఇస్ ఇంబ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ నేచర్ అండ్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్. అది ప్రాబ్లం, ఇది టెంపరీ. వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ అండ్ ఓవర్కమ్ దీస్ ఛాలెంజెస్. ఛాలెంజెస్ అన్ని సాధారణంగా వస్తాయి. వెన్ వీ టేక్ దిస్ ఎస్ ఎ ఛాలెంజ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్, వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఎనీవన్ కెన్ టెల్ దిస్? What is the difference between a problem and a challenge? The way we receive things are obstacles. Some people consider them as problems and others take it as a challenge. Please, anyone can differentiate between what is a problem, what is a challenge? What is a challenge? Am I audible? First of all, I'm not hearing from anyone. Yes, sir. Audible, sir. Anusha? Audible, speak. sir. I'm not hearing you, any one of you. I'm having doubt now whether we are audible or not. Audible, sir. Audible. Okay, అయితే నాకే కాదనమాట. Sorry. Mic maybe not working properly. Okay, keep away this mic. Am I audible now? Audible, sir. Audible, sir. ఓకే అమ్మ, ఇప్పటి వరకు వినలేదు నేను, అందుకనే నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆడిబుల్గా ఉన్నారు మీరు కూడా నాకు. ఎనీవే, సో వన్ బై వన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ దిస్ గోపి, Nana. Good morning, sir. Good morning. Can you come before Cam? I want to see every one of you today. Nana, Gopi, right? So how is your family and health and everyone is good? Nice to see you. Good, sir. Yeah. Gopi, all the best. We are all doing well, but this is a challenge that we are facing. But when we face this challenge successfully, that is possible only when we
కంటిన్యూస్లీ లెర్న్ నాలెడ్జ్. అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ ఛాలెంజ్ని ధైర్యంగా తీసుకెళ్తున్నట్టు. అంటే మనం లెర్నింగ్ ఆగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనము we succumb to the dangers or problems being posed by this nature or the COVID-19. దాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాము అంటే మన లెర్నింగ్ ఆపకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నప్పుడే మనము దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఎదుర్కోవడానికి అది ఒకటే సింబల్. అంటే మన లెర్నింగ్ అబ్స్టాకిల్ జరుగుతుంది ఈరోజు, అయినా కూడా ఆన్లైన్లో ప్రారంభించుకున్నాము. మరి ఆన్లైన్లో కూడా మనం నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నప్పుడు that is a signal, that is sign of that we are facing the challenge of COVID successfully. సో అందుకనే మనం ఆన్లైన్ కూడా ప్రారంభించుకున్నాం. అంతా బాగున్నారు కదా మీ ఫ్యామిలీలో గోపి? బాగున్నారు సార్. వెరీ నైస్ నాన్న. లాస్ట్ వీక్ we conducted on few I have given videos every day, but due to absence of Dhanraj sir and Ramana sir because of COVID, మనం ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ని రెగ్యులర్గా చేయలేకపోయాం కానీ, బట్ స్టిల్ ఎవ్రీ డే వీఆర్ గివెన్ వీడియోస్ ఆర్ టెస్ట్ ఆర్ సమ్ materials. This week they promised, both of them promised to join us, and even today is being recorded. The class are being recorded at office, at our campus. I hope yesterday you enjoyed 74th స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు అందరూ. స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకున్నప్పుడు మీరు చాలా ఐటమ్స్ ని న్యూస్ చూస్తుంటారు. సో ఎవ్రీడే న్యూస్ ఫాలో అవ్వండి, లెర్నింగ్ కంటిన్యూస్ వెళ్తున్నట్టే లెక్క. సో అంత బాగున్నారు కదా, అంత హ్యాపీ కదా ఫ్యామిలీలో అందరూ? ఓకే, నెక్స్ట్ నువ్వు టెస్ట్ రాసావు, అటెంప్ట్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ సక్సెస్. ఇంకా బాగా ప్రతిరోజు ఈ యాప్ ద్వారానే మీకు కూడా నేను ఇంక నుంచి ఐడెంటిఫై చేయదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే హార్డ్ కాపీ అందరికి యాక్సెస్ఫుల్గా లేదు కాబట్టి మనం ది యాప్ ద్వారానే చూసుకున్నాం ఈ రోజు కూడా ముఖ్యమైన అంశాలని టచ్ చేస్తాను ఈరోజు సండే పేపర్లో. సో మీకు మార్కులు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, అటెంప్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ నాట్ అటెంప్టెడ్ దిస్ వీక్లీ న్యూస్ పేపర్, క్వశ్చన్స్ ఆన్ వీక్లీ న్యూస్ పేపర్. దయచేసి అందరు కూడా చేయండి, వదలొద్దు. ఎన్ని వచ్చాయి అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, నేను కూడా బయటికి రివీల్ చేయను, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓన్లీ టాప్ 3 ఒకటే చెప్తాను, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆ స్టాండర్డ్కి అలా చదివి రీచ్ అవ్వాలని. ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం అంత తేలిక కాదు. యూఆర్ డూయింగ్ వెరీ గ్రేట్ జాబ్స్. దట్స్ వై ఐ ఆస్క్ యూ ఎవ్రీ వన్ అటెంప్ట్ టెస్ట్, డోంట్ లీవ్ దెమ్. ఎన్ని వస్తాయి అనేది మెటీరియల్. అక్కడ మీకు క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన న్యూస్ పేపర్ ఆ వీక్లో మళ్ళీ సెర్చ్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్, మనం ఇక్కడ అంతా లెర్నింగే ముఖ్యం తప్ప, ఆ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్ తప్ప నేర్చుకోవడంలో ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే ఫిల్ చేసుకోవడానికి సందర్భాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఓకే గోపి, నెక్స్ట్ మా అనుష, ఆర్ యూ బిఫోర్ క్యామ్? అనుష, గోపి బాగా చేసావు టెస్ట్, నువ్వు అటెంప్ట్ చేయడం నాకు ఆనందం. అమ్మా అనుష, ఆర్ యూ? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఉన్నారు కదా, డాడీతో మాట్లాడాను లాస్ట్ వీక్, చాలా మంది పేరెంట్స్ తో మాట్లాడాను లాస్ట్ వీక్ కూడా. ఈ రోజు కూడా నేను అందుకనే ముఖ్యంగా బిఫోర్ యూ అనుష, నైస్, యూ హ్యావ్ ఆల్సో అటెంప్టెడ్ ది టెస్ట్, వెరీ గుడ్ మార్క్స్. ఐ థింక్ యు ఆర్ ది టాపర్ in last newspaper, last week newspaper. Okay sir. You are doing very well. Also keep thank you sir. Well and eat properly. These are the days of challenge. Can you say okay, can you say what is the difference between a problem and a challenge? What is a problem, what is a challenge? మీరు ఫీల్ అవుతుంది చెప్పండి, కెమెరా ముందు అవసరం లేదు, వితౌట్ కెమెరా యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ టెల్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం.
సార్ ఛాలెంజ్ అంతే. చెప్పు నాన్న. గోపినా? ఎస్ సార్. చెప్పు నాన్న. సార్ ఛాలెంజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా నేను చెయ్యగలను అని, ఏదైనా పని మీద చేయగలను అంటే ఛాలెంజ్ సార్. తప్పకుండా యా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఇది చెయ్యగలను అనేది ఛాలెంజ్ సార్. వెరీ నైస్. యా, ఇంకా వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం దెన్? Very nice attempt. Anybody can speak on this because this is very, very important. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన లైఫ్లో the way we look at our life, the approach, our attitude decides our success. సార్ చెప్పినన్నా. ఎవరు? కళ్యాణ్ చక్రవర్తి. చక్రవర్తి, బిఫోర్ క్యాంప్ కెన్ యూ కమ్ బిఫోర్ క్యాంప్? ఆడియో గ్యాజెట్ వేద్దాం, క్యామ్ అవదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సేనన్నా చక్రవర్తి. ఛాలెంజ్ అయినా ప్రాబ్లం అయినా మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ బట్టి ఉంటుంది సార్. నేను అది చేయగలను అనుకుని చేస్తే అది ఛాలెంజ్. ఎక్సలెంట్ నాన్న, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. సేమ్ గోపిలానే చెప్పారు. అని చేసి చెప్పామంటే ఛాలెంజ్ సార్. అలా కాదు, అది తను చేయలేదని చెప్పాడు, అది ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది నాకు అనుకుంటే అది ప్రాబ్లమ్స్. Yes. The way we receive, the way we look at, the way we face is all makes a difference between a problem and a challenge. So everyone having problems, but when we take it as a challenge, that gives a lot of energy and confidence to face that whatever you say problem or a challenge. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా బాగా చెప్పారు గోపి అండ్ చక్రవర్తి రియల్లీ గ్రేట్. చాలా బాగా, ఇంత మెచ్యూరిటీతో మీరు ఇంత క్లారిటీతో ముందుకు వెళ్తే కనుక మీరు ఏదైనా సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా when we take thing an obstacle or a thing, hurdle as a problem, it depresses us. Instead of facing it and overcoming it, we'll get to fear. If we take a hurdle or obstacle as problem, it depresses us. Instead of achieving it, overcoming it, our confidence levels will be low. సో అందుకనే మనము ఏదైనా ఒక సమస్య కానీ లాంటిది మనకి, అంటే సమస్య ఏం కాదు, ఒక హర్డిల్, ఒక అడ్డంకి లాగా ఏదో వచ్చినా దాన్ని మనం ప్రాబ్లంగా చూస్తే మనం దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయలేం. కానీ వెన్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్, దెన్ ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ బూస్ట్ యువర్ ఎనర్జీ అండ్ మేక్ ఎ ప్లాన్ అండ్ a plan of action with a time period, fix a time period and overcome it. Then you can easily overcome any problem. Who others feel it is a problem, when you take it, when you feel it as a challenge, you can overcome at a point of time. This is the basic difference. I would like my students, boys and girls, have such kind of attitude of facing challenges. I too faced many, and with all that experience, I'm saying that we shall never give up. We shall never give up our efforts towards overcoming problems and take every hurdle as a challenge, not as a problem. That should be our attitude and approach. This is the indication that definitely make you a successful candidate and student. Yesterday I have seen one posting, one tribal boy at the age of 30 now, belong to Bill tribes. Bills are living in central India and Rajasthan, western India. ఆయన చాలా దారుణం. ఈ మధ్యకాలంలో మనకి సివిల్స్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి. మీరు సక్సెస్ స్టోరీస్ చదవండి. పర్టికులర్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ యూనిక్ సక్సెస్ స్టోరీస్. బట్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ పేదరికం కానీ లేదా పావర్టీ లేదా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఐఏఎస్ అవడం అనేది నిజం కాదు ఇప్పుడు. బికాస్ ఇండియా ఇస్ హ్యావింగ్ more than 50% of population suffering from poverty. Is it right? All poor people are not going to be achieving great success like IAS, everything, IPS, anything. It's not the problem, but the problem they are receiving, they're taking.
and the problems in their life and hurdles, obstacles before on their way of reaching their goals. That is making them a great and successful, but not poverty. Poverty is one condition where it poses a challenge, whether you struggle and face it. అట్లా ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్స్లో లేదా పావర్టీలో డిఫికల్టీస్లో రకాల ప్రాబ్లం పావర్టీ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం థింగ్ దట్ ఏ హర్డిల్ మెనీ ద హర్డిల్స్ ఆర్ దేర్ సో మెనీ హర్డిల్స్ ఆర్ దేర్ టైం ప్రాబ్లం అండ్ స్పేషియల్ ప్రాబ్లం దట్ lacking proper infrastructure facilities, like they are spatial problems. ఇట్లా రకరకాలుగా టైం స్పేస్ spatial problems and financial problems, even sometimes social problems, social lack of social interaction, social support of the surrounding people. Itla social, economical, financial, and time problems, space problems, not having kind of facilities you are not having that. These are the problems of nature of problems, different kinds of problems. ఇవి మనము అర్థం చేసుకొని వీటిని ఛాలెంజెస్గా తీసుకుంటే at point of time every one of you will achieve and overcome and will come out with flying colors. Okay, so my personally I feel that every one of you once complete inter, you shall achieve one job or some other from the degree itself. Degree first year, second year, third year, whether don't join the job, but you must achieve. And attempt the examinations of +2 eligible examination and prove yourself and fix a standard that you can achieve that level. సో ఒక్కసారి ఒక అచీవ్మెంట్ వస్తే దాంట్లో జాయిన్ అవుతే మళ్ళీ వెనకబడిపోతాము. బట్ జాయిన్ అవ్వకుండా ఐ వాంట్ టు అచీవ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంటూ ముందుకు సాగితే, వదులుకొని సాగితే అది డెఫినెట్గా మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తుంది. సో దానికని నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ అంటే జాయిన్ అయినా నాకు అభ్యంతరం కాదు కానీ పర్సనల్గా, బట్ థింగ్ మన అల్టిమేట్ గోల్ రీచ్ అవ్వాలి. సో టు గెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్, కాన్ఫిడెన్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ బై స్టెప్ బై స్టెప్, నాట్ టు ఓవర్ నైట్. సో అది సాధ్యం కాదు అన్నమాట. మనం స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాయి. లైఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ స్ట్రగుల్ అండ్ ఎవరీ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సైకలాజికల్ గేమ్, a game that is achieved only by balance. Our classic example is Mahendra Singh Dhoni. Today in news, he announced his retirement, but really great. I have seen in my lifetime such a great person having such a great balance. That's why he has been called by people lovingly as Mr. Cool. So coolness in our actions that gives us success. See, so many ups and downs he has seen in every match. He was kept quiet and cool and faced these challenges and came out with great success. He was the most successful captain that the Indian team ever had. Such is the greatness. ఒక ఇండివిజువల్గా సక్సెస్ కన్నా కూడా ఒక టీమ్ లీడర్గా సక్సెస్ అవ్వడం అనేది అసాధారణమైంది. అంటే ఇంకా మాట చెప్పాలంటే అచీవింగ్ ఎ జాబ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ స్పోర్ట్. వెన్ యూ లీడ్ ఎ టీమ్ యాజ్ ఎ కలెక్టర్, యాజ్ ఏ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఎస్పీ ఇన్ ది ఎంటైర్ టీమ్, దట్ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ సక్సెస్. అప్పుడు వస్తుంది రియల్ సక్సెస్. అందుకనే ఒక టీమ్ లీడర్గా సక్సెస్ అవ్వడం అనేది ఇంకా చాలా చాలా ఇంకా గ్రేట్ సక్సెస్ కింద లెక్క అన్నమాట. సో అందుకనే మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఇంకా చెప్పాలంటే ఎవరి వన్ లవ్ సచిన్, నో డౌట్ ఈజ్ వాజ్ గ్రేట్, నో డౌట్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్. బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని వాజ్ గ్రేట్ సక్సెస్ఫుల్ టీమ్ కెప్టెన్, లీడర్. ఈ కుడ్ బి సేడ్ ఈరోజు సచిన్ స్టేట్మెంట్ కూడా అదే ఇచ్చారు. చూడండి ఎంత గ్రేట్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని అంటే. అంటే ఒక టీంలో ఉన్నటువంటి అందరు టీమ్మేట్స్ వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని ఉంచుతూ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తూ వాళ్ళని సక్సెస్ వేవ్కి తీసుకెళ్ళడం అనేది అంత చిన్న విషయం కాదు. దట్ టు హి వాజ్ ఆల్సో ఇండివిజువల్లీ సక్సెస్ఫుల్ యాజ్ ఎ గ్రేట్
uh, keeper, wicket keeper, and was also successful in playing what is called a crucial closing win games. ఆయన మిడిల్ ఆర్డర్లో దిగుతూ కూడా టీమ్ సక్సెస్ కి ఆయన ఆఖరి షాట్ కూడా ఎన్నో సక్సెస్ తీసుకొచ్చారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఆర్డినరీ థింగ్. ఈస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షాల్ ఫాలో ఇన్ అవర్ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్. మనం క్రికెట్ ఆడాల్సిన పని లేదు. ఆ స్పిరిట్ దట్ ఈ గివెన్ టు అస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ స్పిరిట్తోనే అలానే ప్రతిదీ గేమ్ లైఫ్లో. ఎందుకంటే గేమ్ ఎందుకంటున్నామంటే స్పోర్ట్ అనేది నీ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అది గేమ్ అనేది నాట్ జస్ట్ ఆన్ యూ అండ్ యువర్ ఎంటైర్ సరౌండింగ్ సొసైటీ, పీపుల్, ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీ వన్ విల్ డిసైడ్. టీమ్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సహకారం మనం తీసుకోవాలి, తీసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి, వాళ్ళందరినీ సక్సెస్ నడిపించాలి. దట్ ఈస్ ఎ టీమ్ లీడర్. సో అందుకని ఇది, కానీ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్ షల్ బి అచీవింగ్ జాబ్, సక్సెస్ ఇన్ ఐఏఎస్ ఆర్ ఐపీఎస్. ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్లో ముందు గెలవాలి. మీరు గెలిచిన తర్వాతే టీమ్ లీడర్గా ముందుకి వెళ్ళగలరు. మీ ఎంటైర్ టీమ్ని రేపు అడ్మిషన్ జాబ్ సాధించిన తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న టీంని నడపడానికి, గవర్నమెంట్ అప్ చెప్పిన బాధ్యతలు నిర్వర్తించడానికి మీకు అప్పుడు ఏర్పడుతుంది యాజ్ ఎ టీమ్ లీడర్గా వర్క్ చేసే అవకాశం. ముందుగా మీరు స్పోర్ట్స్లోనే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈజియర్ టు విన్ స్పోర్ట్స్ దాన్ ఎ గేమ్. You know the difference between the sports and the game? Anyone reply? What is the difference between sports and a game? Anyone, Nana? Greshma? Sir. Gopi? Sir, sport. What is the difference? Sports ante మన డిఫరెన్స్ సార్. Ah. స్పోర్ట్స్ అంటే మన ఇండివిజువల్ మన బట్టి ఉంటుంది సార్. Yes. స్పోర్ట్స్ అంటే. అవును. గేమ్ అంటే మన టీము అందరి మీద, మన టీము మన మీద కలిపి ఉంటుంది సార్. ఎక్సలెంట్ గోపి. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. అందరి యొక్క సక్సెస్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది గేమ్ అనేది. ఒక టీమ్ లీడర్ అనేది వాళ్ళందరినీ సక్సెస్ వైపు నడిపించాలి. సో అది మీకు రెండు పాత్రలు వస్తాయి, మీరు కంగారు పడవలసిన లేదు. ఫస్ట్ మీరు ఐఏ సాధించడం లేదా ఒక జాబ్ సాధించడం జరిగినప్పుడు అది మీరు స్పోర్ట్స్లో సక్సెస్ అయినట్టు. బట్ దట్ సక్సెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ యూ బికమ్ ఎ గ్రేట్ టీమ్ లీడర్ ఇన్ జాబ్, ఇన్ యువర్ జాబ్ అండ్ లీడింగ్ ది సొసైటీ ఇన్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ వే. ఇలాంటప్పుడు చూడండి, మనం చూసాము ఎంతమంది మనం ఈరోజు డాక్టర్స్, నర్సెస్ అండ్ శానిటేషన్ స్టాఫ్ and police, everyone, how they're responding to the great critical condition of COVID-19. So that is very, very great thing that this is the real spirit of freedom. Independence ki, మన freedom ki అర్థం ఏంటంటే ఈరోజు మనము ఏదైతే బాధ్యత తీసుకున్నామో సమాజంలో నడిపించడానికి, దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేసినప్పుడే మనము రియల్ నేషనల్ స్పిరిట్తో మనం దేశానికి సేవ చేస్తున్నట్లు లెక్క అన్నమాట. వెరీ నైస్. వీ హ్యావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ టుడే ఆఫ్ టూ థింగ్స్, దట్ వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ స్పోర్ట్, వాట్ ఈస్ ఎ గేమ్. దట్ మీన్స్ బిఫోర్ యూ విన్ ఎస్ ఎ టీమ్ లీడర్ అండ్ గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ గేమ్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్, you must prove yourself in sports, in your by working seriously, committed with commitment and making serious individual efforts in achieving success in the examination. So thank you. You have done very good thing today. These are two gems that you learned today. మీకు అందరికీ ఆ క్లారిటీ ఉంది అని నాకు ఆనందంగా ఉంది. మీకు ఎందుకంటే నాకు ఈ ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి. ఐ ఫేస్ మెనీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ది జాబ్. నా యాక్చువల్గా జాబ్ వచ్చిన దానికన్నా ఆ తర్వాత మనం చేసే ఛాలెంజెస్ మాత్రం చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటాయి. చాలా కష్టం అంటే కష్టం ప్రాబ్లం కాదు, ఇట్ ఇస్ మోర్ ఛాలెంజెస్. ఎందుకంటే ఛాలెంజెస్ అంటే మనకి ఒక పొజిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఆ పవర్, ఆ మెషినరీ, ఆ స్టాఫ్, సిబ్బంది, ఫండ్స్ అండ్ సపోర్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి అప్పుడు మనకు కావాల్సిందల్లా మానసిక స్థైర్యం, బ్యాలెన్స్, మెంటల్ బ్యాలెన్స్.
every exam is nothing but a psychological game. అంతేగాని అసలు మన నాలెడ్జ్కి టెస్ట్ అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. మనకు ఆల్రెడీ వి కీప్ ఆన్ అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్, లెర్నింగ్ థింగ్స్. కానీ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తామన్నదే మనకి సక్సెస్కి తీసుకెళ్తుంది. ఎందుకంటే చాలామంది చాలా నాలెడ్జ్ ఉండి కూడా ఫెయిల్ అవుతారు ఎగ్జామ్స్లో. దానికి కారణం ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం, మైండ్ బ్యాలెన్స్ నిలబెట్టుకోలేకపోవడం, ఒక 10 క్వశ్చన్స్ టఫ్ ఫస్ట్ 10 తగలగానే భయపడిపోవడం, అట్లా వల్ల ఇంకా 90 క్వశ్చన్స్ మనకు తెలిసినా కూడా ఏదైతే స్పిరిట్ ఉందో అది మిస్ అవడం వల్ల, లూజ్ అవడం వల్ల, కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవడం వల్ల తెలిసినవి కూడా తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తారు. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు కీప్ దట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వాట్ ఎవర్ ది టెస్ట్ వీ అటెండ్. Okay, so like this we have learned today many good things. I'm thankful to every one of you. ఇంకా నేను అందరినీ చూడాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు, ఎందుకు అనిపించింది. I want to see, so I want to see one by one. ఇంకా others, Anusha, thankful to you, Gopi and Chakravarti. Grishma amma, are you there before camp? Sheshu, Nana Sheshu? Sir, చెప్పండి. Sheshu, oh, nice to see you today. Sir, I hope you joined today. thank you. ఇప్పుడు మీకు ఎవరైతే క్లాసెస్ మిస్ అయ్యారో మీ అందరికి మళ్ళీ రీషెడ్యూల్ చేస్తాను రేపొద్దున. యాప్ కూడా యాడ్ అయ్యావా? Okay, నువ్వు sir. యాప్ లో ఉన్నావా? యాప్ కనబడుతుంది, యాప్ లో Dead end. వీడియోస్ చూడు. ఉన్నాను. షెడ్యూల్ ఇస్తాం, ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం టెస్ట్ Okay, మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఈలోగా ఏం చేస్తామంటే Okay, ఆ sir. షెడ్యూల్లో ఉన్న టాపిక్ వైజ్ 1 by 1 మార్నింగ్ క్లాసెస్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి మనకి ఆఫ్టర్నూన్ మీరు అవి Okay. యా ఆఫ్టర్నూన్ మీరు చదువుతూ ఉండండి. ఫోర్నూన్లో మన క్లాసెస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ జరుగుతున్నాయి. మిస్ అయిన క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఒక షెడ్యూల్లా ఇస్తాను, నేనే షెడ్యూల్లా ఇస్తాను. ఎందుకంటే అన్ని ఒకేసారి మీరు చదవలేరు. ఆఫ్టర్నూన్ చేయండి. ఆఫ్టర్నూన్ ఆ టెస్ట్ ఫాలో అవుతూ చదివి ఆ వీడియో చూసి ఆ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ మళ్ళీ కూడా దాని ప్రకారం పంపిస్తాను. ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం మళ్ళీ Okay, పంపిస్తాను. sir. పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ అలాగనే మన టెస్ట్ మీకు ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏదైతే రీషెడ్యూల్ చేస్తున్నామో ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఆ రీషెడ్యూల్ ఎవరైతే మిస్ అయ్యేవి ఆఫ్టర్నూన్సే, మార్నింగ్ మామూలుగానే అందరూ గతంలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళతో కంటిన్యూస్ గా వెళ్తా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ యూ దిస్ టుడే క్లాస్. శేషు, దెన్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు విన్నావా ఈరోజు క్లాస్? ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నవి ఐ విల్ మేక్ ఏ బ్రీఫ్ రివ్యూ ఆఫ్ ది న్యూస్ పేపర్. ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్ ఇన్ 15 minutes. ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరినీ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ యూ శేషు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, if anyone is having camp before you, I would like to see you. Actually, Good morning, camp sir. closes. అమ్మా మీ పేరు? అమ్మా Grishma, sir. గ్రీష్మా, ఐ సీ, దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు సీ యూ. నేను గుర్తుపట్టాలి మీ ఫేస్ అనే ఉద్దేశంతో మీకు ఈరోజు కావాలని చూడాలనుకున్నాను. వింటున్నాను, నువ్వు చాలా బాగా స్కోర్ చేస్తున్నావు, ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ట్రాక్ రికార్డ్. కీప్ ఇట్ అప్ అండ్ Thank you, sir. కంటిన్యూస్ గా ఇట్లానే పర్సూ చేయండి. డెఫినెట్ గా డోంట్ బి వేవరింగ్. మనం ఏదైనా ఒక లక్ష్యం అనుకుంటే ఆ లక్ష్యం వైపుకే వెళ్ళాలి, మనం ఏదైనా సాధించగలం. Yes, sir. సో అందుకని యాక్చువల్గా సమ్ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్, అంటే ఇప్పుడు వరకు ఉన్న ట్రెండే మనం మార్చాలి. మన ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టిన ఉద్దేశం కూడా అదే. ఏం ట్రెండ్ అంటే ముందు ఎంబీబీఎస్ చేద్దాము, బీటెక్ చేద్దాము, దాని తర్వాత ఐఏఎస్ చేద్దామని ఇప్పటి వరకు ఉంది. మా జనరేషన్లో కూడా ఉంది. మా జనరేషన్లో అయితే పీజీ అయితే కానీ మనం సివిల్స్ రాయలేము అనే భయం మాకు ఉండేది. యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా నాకు అప్పుడున్న ఇంప్రెషన్ మీకు చెప్తున్నాను. ఎందుకు ఉండేది అంటే ఆ రోజు మాకు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబిలిటీ లేదు, ఇంత గైడెన్స్ లేదు, ఇన్ని అవకాశాలు లేవు, మెటీరియల్ లేదు, అన్ని అవైలబుల్ కాదు. ఈరోజు అట్ ఫింగర్ టిప్స్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్గా ఉంది. ఆ రోజు మరొక కారణం కూడా మేమందరం పీజీ తర్వాతే ఐఏఎస్కి రాయాలి అని అనుకోవడానికి కారణం, ఆ రోజు 2 ఆప్షన్స్ ఉండేవి. ఆప్షన్స్లో చాలా డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, సబ్జెక్ట్ పై కమాండ్ అవసరం ఉండేది. ఈరోజు ఆప్షనల్ ఈజ్ మేడ్ న్యూట్రల్ థింగ్ నౌ. అందువల్ల
ఆ ఆప్షన్లో సాధించాలంత నాలెడ్జ్ అంటే మనం పీజీ చేయాలి అని మీరు భావించేవాడు. ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేదు. నౌ ఎవ్రీథింగ్ మేడ్ జనరల్ స్టడీస్ except one optional that is having a weightage of 30% of total marks in IAS examination. Therefore, ఆప్షన్కి భయపడాల్సిన అవసరం కూడా ఏమీ లేదు. నేను ఆప్షన్లకి మీరు కనుక పొలిటికల్ సైన్స్ కానీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ తీసుకుంటే మీకు జనరల్ స్టడీస్కి 1250 మార్క్స్కి జనరల్ స్టడీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది, ఐఏఎస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్. మెయిన్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది, పేర్లో ఉంది ఇట్స్ ఎ మెయిన్. ఆ మెయిన్స్లో 1250 మార్క్స్లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ పొలిటికల్ సైన్స్ లాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే యూ విల్ 500 మార్క్స్కి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ 1250 జనరల్ స్టడీస్ మార్క్స్లో 600 to 750 మార్క్స్ ఈ రెండు ఆప్షన్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ బై జస్ట్ చూసింగ్ ఏ రైట్ ఆప్షనల్. హౌ మచ్ యూ స్కోర్? ఆప్షనల్కి 500 మార్క్స్. నేను చెప్తున్న లాజిక్ అర్థమవుతుందా అందరికి? టోటల్ ఎగ్జామినేషన్, రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ మెంట్ 1750 మార్క్స్. దాంట్లో మనకి 1250 మార్కులు జనరల్ స్టడీస్ 5 కామన్ పేపర్స్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 500 మార్క్స్ మనకి ఆప్షనల్ ఉంటుంది. సో ఆప్షనల్ దాన్ని ఇప్పుడు రైట్ వేలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే either పొలిటికల్ సైన్స్ ఆర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, then you can easily score out of 1250 general study marks 600 to 750 marks easily covered in the optional syllabus itself. Is it right? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల ఆప్షన్కి వచ్చే 500 మార్క్స్ ప్లస్ ఒక 600 to 700 మార్క్స్, ఆల్మోస్ట్ 1100 to 1200 మార్క్స్ని అవుట్ ఆఫ్ 1750 టోటల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ మార్క్స్లో మనం ఒక్క ఆప్షన్, సరైన ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఇది ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. నేను ఇది ఈ న్యూ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇది 2013లో స్టార్ట్ చేశారు యూపీఎస్సి. ఫస్ట్ ఐ మేడ్ కంప్లీట్ చేంజెస్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్. అప్పుడు ఆ సంవత్సరంలో మన ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టడం జరిగింది. But actually, even last year, we have not conducted the civil services direct batch here. That's the reason why we don't have any result. We are more concentrated on what is called Group 2 examinations, Sachivalayam and SSC like this. This year, we would like to start civil services also, but unfortunately, the COVID has dampened our spirit. But definitely, when we come to normalcy, we'll conduct 2021 civil services regular batch here in addition to our intermediate inter and degree. So 2013లో వచ్చిన అనుభవం ఏంటంటే నేను థరో అనలైజ్ చేయడం జరిగింది సిలబస్ని. అప్పుడు చేసినప్పుడు నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఈ ఆప్షన్ అంతకుముందు ఓల్డ్ ప్యాటర్న్లో నేను ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఈ న్యూ ప్యాటర్న్కి ఉన్న డిఫరెన్స్తో నేను అనేక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ నేను కండక్ట్ చేసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ మిస్టర్ బాలు మహేంద్ర, సో మెనీ జాయిన్డ్ అండ్ అటెండెడ్ మై మీటింగ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, బట్ బాలు మహేంద్ర హూ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఈస్ ప్రిలిమినరీ సక్సెస్ఫుల్లీ అటెండెడ్ దట్ ఆన్ దట్ డేస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. నేను ఆ అనాలిసిస్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన అడిగారు నాకు గైడెన్స్ ఇవ్వండి అని. అప్పుడు కూడా బ్యాచ్ మనం సివిల్ సర్వీస్ పెట్టలేదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ పెట్టాం కానీ తర్వాత పెట్టలేదు. సో అది అప్పుడు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. గైడెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మెయిన్స్కి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పటికి 3 months ఉంది నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి. ఇట్ వాజ్ హిస్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో మార్కులు వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన సంవత్సరంలో ఆయన రాశారు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేశారు. నౌ ఈజ్ జాయిన్డ్ IRS, Indian Revenue Service in Gujarat. He is taking up a very great confidential service in the customs department. ఆయన ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే నా దగ్గర ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేశారు. ఆయన ప్రిలిమినరీ అయిన తర్వాత మెయిన్స్కి వచ్చి క్లియర్ చేశారు విత్ ఇన్ 3 months. దీనికి అంత కారణం ఏంటంటే నా అప్రోచ్ అండ్ నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను. యాక్చువల్గా వీ డిడ్ నాట్ కండక్ట్ ఏ సివిల్ సర్వీస్ బ్యాచ్. ఈ ఆస్కర్ ఫర్ గైడెన్స్, ఐ గివెన్ హిమ్ గైడెన్స్ 1-to-1 and for every general studies examination of all 5 papers. So appudu aina
ఈ ఈ విధంగా అప్రోచ్ని చాలా మంది సీనియర్స్ భయపడ్డ సంవత్సరంలో ఆయన ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే విత్ ఇన్ 3 months బిఫోర్ ఈ జాయిన్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఆయన సాధించడం జరిగింది. అంటే నేను ఎందుకు రిమైండ్ చేస్తున్నానంటే ఆ రోజే నేను చెప్పాను ఈ ఆప్షన్స్ ఏదైతే మంచి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆప్షనల్ వెయిటేజ్ తగ్గిపోయింది. ఇంతకుముందు 600 మార్క్స్ ఈచ్ ఆప్షన్కి ఉండేవి, అలా 2 ఆప్షన్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు 1 ఆప్షన్ చేశారు 2013 నుండి. అందుకని ఇప్పుడు అప్రోచ్ యాటిట్యూడ్ మారాలి. న్యూ అప్రోచ్లో న్యూ ప్యాటర్న్లో మనము మన స్ట్రాటజీ ప్లాన్ ఉండాలి అని నేను చెప్పడం జరిగింది. ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాయడం జరిగింది, ప్రతి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో చెప్పడం జరిగింది. సో 2015లో మనకి నేను ఏదైతే 2013లో చెప్పానో ఆ ఆప్షన్ని పొలిటికల్ సైన్స్ని టీనా దావి అనే అమ్మాయి 22 years ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, షీ గాట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ బై గోయింగ్ ఫర్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షనల్. షీ గాట్ దిస్ గ్రేట్ సక్సెస్. నేను 2013లోనే చెప్పాను ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ పూర్తిగా మారింది. ఈ మారిన దశలో కాంటెక్స్ట్లో ఓల్డ్ ఆప్షన్స్ డజంట్ వర్క్ వెల్. పొలిటికల్ సైన్స్ ఆర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఆప్షనల్ అని నేను చెప్పడం జరిగింది. చెప్పినప్పుడు చాలా మంది రిసీవ్ చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు అందరు రియలైజ్ అవుతున్నారు. ద సింపుల్ లాజిక్, బికాస్ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఆ లాజిక్ ఆ రోజే తెలిసిపోయింది. ఆ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే 1250 జనరల్ స్టడీస్ మార్క్స్లో ఈ 2 ఆప్షన్స్ సిలబస్ నేను స్టడీ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన అవగాహన ఏంటంటే 600 to 700 మార్క్స్ని ఈ 2 ఆప్షన్లో ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఈజీగా 500 ఆప్షనల్ మార్క్స్ ప్లస్ 600-700 జనరల్ స్టడీస్ మార్క్స్ని ఈజీగా సింగిల్ రీడింగ్ ఒకటే ఆప్షన్ రీడింగ్తో క్లియర్ చేయగలుగుతారు. అదొకటే కాదు, ఇట్లాంటి రైట్ ఆప్షన్స్ని ముందుగానే మనం ఇంటర్ డిగ్రీ చేసుకుంటే మీకు ఆ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆన్సర్ పెరుగుతుంది. వెన్ యూ టేక్ థింగ్ యాజ్ ఆప్షనల్ యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ డెప్త్ స్టడీ. వెన్ యూ గో ఫర్ ఇన్ డెప్త్ స్టడీ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్వాలిటీ ఆన్సర్స్. సో క్వాలిటీ ఆన్సర్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో యూ విల్ స్కోర్. ఎవరైతే ఈ 2 ఆప్షన్లు కాకుండా వేరే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు జనరల్ స్టడీస్లో క్వాలిటీ ఆన్సర్ ఇవ్వలేరు. వాళ్ళ ఆప్షన్లు ఇవ్వచ్చు కానీ జనరల్ స్టడీస్లో ఇవ్వలేరు. బట్ యూ ఆర్ స్కోరింగ్ బోత్ ఇన్ ది ఆప్షనల్ పేపర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ general studies were covered by these 2 optionals. So of course this is not the time you need not worry about the optional, but when we go for with this kind of attitude for HEP, history, economy, polity, where you can get or polity as a subject, or if you take HEPA, public administration, history, economy, polity, public administration. Economy is also very very important for general studies, both for prelims and mains. అందుకని ఎకానమీని అస్సలు ఎట్టి పరిస్థితిలో వదిలే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు. సో మరి అందుకని మూడోది ఖచ్చితంగా ఏదర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ పొలిటికల్ సైన్స్ అయి ఉండాలి. బట్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యావింగ్ ఏ నేచర్ ఆఫ్ దట్ సబ్జెక్ట్, హ్యావింగ్ ఏ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్, హ్యావింగ్ ఏ డైనమిక్ నేచర్, అందువల్ల అది కొద్దిగా అందరికీ మంచి మార్కులు రావు. అందువల్ల పొలిటికల్ సైన్స్ ఇస్ ద సేఫెస్ట్ ఆప్షనల్. ఆర్ యూ గో ఫర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ యూ ఆల్, ఐఎమ్ షూర్ you all fit for the public administration also, because now itself you are learning newspaper. ఎవరైతే డైలీ న్యూస్ పేపర్ని ఫాలో అవుతారో, ఎవరైతే ఈ ఎడిటోరియల్స్ చదువుతారో వాళ్ళు సూపర్గా స్కోర్ చేస్తారు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఐ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్సో, బోత్ నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. I have had HEP from my intermediate edition. In intermediate also I got HEP, and in degree also HEP. But for during my PG I have done on history, Indian history and world history. So ఆ విధంగా మనకి ఈ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి సివిల్ సర్వీస్లో ఉన్న మార్క్స్, ముఖ్యంగా మెయిన్స్ మార్క్స్ ఆధారంగా డిసైడ్ చేసుకుంటూ ఆ అప్రోచ్తో మనం వెళ్తాం. అందుకే మీ అందరికి కూడా మెయిన్స్ సిలబస్ని ఫాలో అవుతూ న్యూస్ పేపర్లో ఐటమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమని అడగడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న మార్గంలో మీరు వెళ్తే కనుక మీకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే యూ కెన్ ఈజీలీ క్లియర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే. ఓకే, లెట్స్ హ్యావ్ గ్రేట్ డే టుడే. ఇంకా ఎవరైనా
ఐ వాంట్ టు సీ యూ 1 by 1. మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నాను. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఇంకా నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే కావటం లేదు నేమ్స్. వేర్ ఐ కెన్ సీ. యా, ఇంకా ఎవరున్నారమ్మా మన మీటింగ్ లో? 12 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇంకా సమిత నాయుడు. అమ్మా షమిత, కెన్ ఐ సీ యూ బిఫోర్ క్యామ్? Am I audible? యా, యు ఆర్ ఆడిబుల్ అమ్మా. వెరీ నైస్. నువ్వు న్యూలీ జాయిన్డ్ కదమ్మా? న్యూలీ జాయిన్. యా, నైస్ టు సీ యూ. న్యూగా జాయిన్ అయ్యావు కదా? కొత్త ఈ మధ్య ఎప్పుడు వచ్చావు జాయిన్ అయ్యావు? నువ్వు ఆడిబుల్గా లేవు. ముందు ఇందాక వినబడింది, ఇప్పుడు వినబడలేదు. ఓకే, నైస్. You need not come before just you can speak. That's enough. Okay, if you have any shy, then speak. Only speak. Shamita, recent ga join ayyavu kada? Ma Shamita వినబడుతుందా నేను చెప్పేది? You are audible to me, sir. ఓకే అమ్మా. ఓకే, నైస్ టు సీ యూ. ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యావు కాబట్టి వరీ కాకుండా మార్నింగ్ సెషన్స్ లో రెగ్యులర్ షెడ్యూల్ ఫాలో అవుతూ ప్రీవియస్ బ్యాక్లాగ్ ని పూర్తి చేసుకోవడానికి ట్రై చేయమ్మా. ఓకే, సీ యూ. డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదువు. నేను ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ మీద కూడా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో ఇంతకుముందు క్లాసెస్ లో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. అవి యాప్ లో కూడా అప్లోడ్ చేశారు. ఒకసారి అవి కూడా వింటా ఉండు. సో రాధారాణి, 1 by 1. Others also I want to see. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Amma. You don't have camera. Okay. Good. Anyway, yeah, nice, Radha. Nice to see you. Okay. Oh, nice. That's enough. I would like to have Radha. You are also doing very well in this, following these classes regularly, and Thank you, sir. very happy that you are doing very well. And Shamita. Thank you, sir. And Siddhartha. Siddhartha. Okay, then Sanjeev, please, before Cam Nana, I want to see you. Sanjeev. Good morning, sir. Sanjeev. Good morning, sir. This is Sanjeev. Am I audible, Nana? నెక్స్ట్ టుడే చాలా మంది చూడగలిగాను నేను. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ మీరు రోజు నన్ను చూస్తున్నారు కానీ నేను మిమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నాను. అంత దూరంగా ఉన్నాము. క్యాంపస్ లో అయితే అది కనబడుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ యూ. సిద్ధార్థ అండ్ శ్రీహర్ష. Nana Harsha, how are you? Sir. Can I see you? ఒక్కసారి ఇక్కడ క్యాంపస్కి వచ్చినప్పుడే చూశాను. నైస్ హర్ష. You definitely become a uniform officer. Just start a journey now. Okay. Yes, sir. Don't worry about anything. This is you are really fortunate. Every one of you really fortunate to have a work study at this place, because all the people who ever come and join here are having students with higher goals. నా దగ్గరికి ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వస్తారు, ఇంకెవరు రారు. సో డెఫినెట్ గా ఈ జీవితంలో మీరు అందరు గొప్పవాళ్ళు కాబోతున్నారంటానికి దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఇండికేషన్, ఫస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ దట్ అంతే కదా. మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం బట్టే కదా మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళు అవుతాం అనేది. ఇజ్ ఇట్ రైట్? మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కనుక
ఒక మంచి లక్ష్యంతో చదువుతూ నాలెడ్జ్ సంపాదించుకునే వాళ్ళు దే లైటింగ్ విత్ నాలెడ్జ్, వెలుగుతూ ఉంటారు నాలెడ్జ్తో. ఆ నాలెడ్జ్, ఆ లైట్ మన మీద కూడా ప్రసరిస్తుంది కదా. ఇజ్ ఇట్ రైట్? ఎవరో ఒక లైట్ చూపిస్తే చీకట్లో ఆ లైట్ మనకి కనబడుతుంది కదా. సిమిలర్ గా అందరూ బాగా చదువుకునే వాళ్ళు ఒక చోట చేరితే ఆ నాలెడ్జ్ మన మీద కూడా వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ రైట్? అవునా కదా? Yeah, that's the reason I'm saying that the very atmosphere here in this campus will light you with knowledge, with a lot of knowledge. ఆ ప్రభావం చాలా బాగుంటుంది. ఎంత బాగుంటుందంటే మీ లైఫ్లో ఏదైతే సాధించాలనుకుంటారో దానికి ఈజీగా చాలు. వీఆర్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ సెపరేట్ exclusive library also where you can study without any disturbances. సో అందుకని మీరు డెఫినెట్గా ఇక్కడ మనకి మంచి పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్, నా వంతు కృషి చేస్తాను పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏర్పాటు చేయడానికి. చక్రవర్తి హాస్ డన్ వెరీ వెల్. చాలా బాగా చెప్పారు అందరూ. ఈరోజు మంచి అప్రోచ్, యాటిట్యూడ్ ఈరోజు నాకు మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడే నాకు తెలిసింది, అర్థమైంది. దిస్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అవర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. చాలా మంది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నౌ రెడీ టు జాయిన్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ కండిషన్స్ వల్ల అన్సర్టనిటీతో మనకి చాలా మంది అన్డిసైడింగ్ గా ఉన్నారు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ కోవిడ్ని జయించడం, కోవిడ్ అనే మహమ్మారిని, పాండమిక్ని జయిస్తున్నారంటే లెర్నింగ్ ని ఆపకుండా ముందుకు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళే జయిస్తున్నట్టు లెక్క. డెఫినెట్గా ఈరోజు మీరు అందరూ కూడా న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు. ఈరోజు ప్రతిరోజు వేస్ట్ ఆఫ్ టైం లేకుండా ఏదో ఒకటి పర్పస్ఫుల్ నాలెడ్జ్ని ఎక్వైర్ చేస్తున్నారు. అటు రీజనింగ్ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, అథమెటిక్ కానీ. దీస్ త్రీ ఆర్ ట్రయో ఫౌండేషన్ ఫర్ అచీవింగ్ ఏ జాబ్. ఒక జాబ్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి? ఐఏఎస్ రావాలంటే ఇందాక హెచ్ఈపీ అని చెప్పాను, కానీ ఒక జాబ్ ఖచ్చితంగా రావాలంటే ఏ మూడు ఉండాలి? క్వాంటిటేటివ్ యాప్ట్యూడ్, రీజనింగ్ అండ్ అథమెటిక్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్. ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు అనుకున్న ఉద్యోగం సాధిస్తారు. గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధించాలంటే ఈ మూడులో ఖచ్చితంగా మీకు ఉండాలి. అందుకని మీకు నేను చెప్తున్నాను, ఇది ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అది ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్లే వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ యువర్ సక్సెస్. అందుకని అయితే నాకు చాలా ఆనందం ఏంటంటే ఇది క్యాంపస్లోనే నేర్చుకోవడానికి వీలైనంత అంశాలను కూడా మీరు అందరూ ఆన్లైన్లో కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ వెరీ బ్రైట్ సిల్వర్ లైన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. అయితే మనం ఎప్పుడు కూడా కాంప్లసెన్సీ రాకూడదు, రోజు చదువుతూ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా నాకు వచ్చేసు అనుకున్నామంటే అది డోంట్ నెవర్ థింగ్స్ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ వేర్ యూ కీప్ ఆన్ లెర్నింగ్ టిల్ యూ అచీవ్ ద జాబ్, రీచ్ యువర్ గోల్. ఎప్పుడు కూడా కాంప్లసెన్సీ పనికిరాదు. నాకు అన్ని వచ్చేసినాయి లేదా పలానా సబ్జెక్ట్లో వచ్చేసినాయి. The only when you stop of continuous pursuing studies, only that the point when you achieved your desired post like IAS, IPS and as sub inspector or group 2 తహసీల్దార్, ఏదైతే అది మీకు లక్ష్యం ఏదైతే అది ఆ రోజు దాకా కూడా మీరు చదువుతూనే ఉండాలి. యూ కీప్ ఆన్ ఎక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్. నాకు ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. అటువంటి కంపెనీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండడం వల్ల ఈరోజు కూడా మీకు జాయిన్ చేస్తాను ఒక 1 వీక్లో, నెక్స్ట్ వీక్ సండేలో సమ్ క్లాస్కి నా ఫ్రెండ్స్ని జూమ్లో మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేలాగా చేస్తాను. నాకు ఐ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ వల్ల కూడా నేను కంటిన్యూస్గా ఎక్వైర్ చేస్తూ ఉన్నాను నాలెడ్జ్. ఈరోజు కూడా వెన్ వి కాల్ వి స్పీక్ మెనీ థింగ్స్, మెనీ ఇష్యూస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ని మాట్లాడుకుంటాం. అవి ఆ విధంగా మనకి లెర్నింగ్ అనేది ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. బట్ మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జీవితాంతం లెర్న్ చేయొచ్చు, కానీ మీకు జాబ్ వచ్చేదాకా దాన్ని వదలకూడదు. ప్రతిరోజు నేర్చుకోండి. ప్రతిరోజు మీరు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎలా పెంచుకోవాలంటే ఈరోజు నిన్న నాకు తెలియంది ఈరోజు నేను తెలుసుకున్నాను. అండ్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దట్ వే. నిన్న తెలియంది ఈరోజు నీకు తెలిసింది అంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ vindicates your future success. నిన్న తెలియదు నాకు ఈరోజు కొత్తగా తెలిసింది. దట్ మస్ట్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ని ఎంతగానో పెంచడానికి నాకు యాక్చువల్గా నాకు వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ డ్యూరింగ్ మై స్టడీస్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ దట్
did have great knowledge. Even as a student, చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఫాలో అవుతూ ఉండేవారు. నాకు తెలిసేది కాదు అప్పుడు, నాకు కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇప్పుడున్న స్థాయిలో ఉండేది కాదు. అంత నాలెడ్జ్ ఉండి, అంత ఎవర్ కమిట్మెంట్తో కంటిన్యూస్గా చదువుతూ కూడా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ సరిగ్గా ఉండేవి కావు. అది ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది. అది కనుక మనం అంటే తెలుసుకోవాలి, అంటే నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. అది మీరు నిర్మించుకోవాలి. ఇప్పుడు దట్ యు మస్ట్ బిల్డ్ స్టెప్ బై స్టెప్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే చెప్తున్నాను, నిన్న తెలియంది ఈరోజు మీకు ఏదైతే తెలిసిందో, యూ బిల్డ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ దట్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఒక బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు బ్రిక్ బై బ్రిక్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందో, ఎవ్రీడే లెర్నింగ్ మీకు మీ గొప్ప ఫ్యూచర్కి ఒక ప్రతిరోజు కొన్ని ఇటుకలను చేర్చి మీరు నిర్మించుకోవాలి. దట్ ఈస్ బై అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నౌ ఇంకా Sri Harsha seen, I'm happy to see you, Nana. And then Siddhartha, ఇక్కడ చూశాను నిన్ను, మళ్ళీ చూడలేదు. సిద్ధార్థ, ఇంకా ఎవరైనా? నాకు అభిషేక్, నన్న అభిషేక్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఓ, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్ సార్. హౌ యువర్ మమ్మీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ? Yes sir. Yes, they are taking care of health. So you are doing well. You are also attempting exams now. అయితే లాస్ట్ వీక్ ముఖ్యంగా న్యూస్ పేపర్ది ముగ్గురే అటెంప్ట్ చేశారు. అండ్ శేషు, యూ గాట్ 7 వెరీ నైస్ మార్క్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. చక్రవర్తి గాట్ 9 వెరీ గుడ్ మార్క్స్. చక్రవర్తి వాజ్ టాపర్ ఫర్ ది న్యూస్ పేపర్. అండ్ అర్థమెటిక్ లో మనకి అనూష గాట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ 11 out of 15. అండ్ దెన్ ఇంగ్లీష్ లో టెస్ట్ లో గ్రీష్మ గాట్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ విత్ 11 out of 15. Like this, and Anusha also got 10 second highest. చాలా బాగా వచ్చినాయి అందరికి. ఈ మార్క్స్ నేను చూస్తున్నాను, ఎవ్రీ వీక్ నేను మీ మార్క్స్ ఫాలో అవుతాను. మీ అటెండెన్స్, ఫిజికల్ అటెండెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ ఎగ్జామ్స్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం, అటెంప్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంగ్లీష్ని అర్థమెటిక్ 3 టెస్ట్లే జరిగినాయి. ఇంకా ఎక్కువ టెస్టులు పెడతాను. హిందూ న్యూస్ పేపర్లో టెస్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రాయండి. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా రోజు మిస్ అయినా, మీరు చదవలేకపోయినా, బట్ టెస్ట్ మాత్రం మిస్ కాకండి. ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను కదా, మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు చూశారు, న్యూస్ పేపర్లో ఎవరైతే రెగ్యులర్ ఫాలో అయ్యారో వాళ్ళకి నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుంది. మీరు లాస్ట్ 1.5 month నుంచి హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు. ఈరోజు మీకు చాలా విషయాలు కొత్తగా, రేపు రాబోయే పేపర్ కూడా రేపు ఓపెన్ చేస్తే మీకు చాలా తెలిసిన విషయాలు ఉంటాయి. ఉన్నాయా లేవా? ప్లీజ్ ఎనీవన్ రెస్పాండ్. అనూష, చక్రవర్తి, ఉన్నాయా లేవా చెప్పండి. ఫస్ట్ లో మీకు భయపడ్డారు కదా, ఈరోజు మీ అనుభవాలు షేర్ చేయండి. మా అమ్మాయి చెప్తుంది అలాగే, అన్ని కొత్త ఏం లేవు డాడీ, రోజు పేపర్లో పాతే ఉంటున్నాయని. సో లైక్ దట్, అంటే కొత్తవి ఉంటాయి. కాకపోతే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే చాలా ఐటమ్స్ మనకు తెలిసినవి అనిపిస్తాయి. ఇట్లా మీరు కనుక ఈ ఎంటైర్ ఇంటర్ డిగ్రీ టైంలో కనుక చదివితే నోబడి కెన్ స్టాప్ యువర్ విక్టరీ. సో ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తారు. చక్రవర్తి గాట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్, 9 టాపర్. నువ్వు బాగా చదువుతున్నావు ఇప్పుడు, న్యూస్ పేపర్ రోజు చదువుతున్నావా? చక్రవర్తి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. చదువుతున్నాను. వెరీ నైస్, యూ గాట్ ఫస్ట్ మార్క్స్. చాలా తక్కువ మంది, ముగ్గురే అటెంప్ట్ చేశారు. అందుకనే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను, రోజు పేపర్ చదవండి. మీకు పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అసలు కొత్త ఏమున్నాయి ఇందులో న్యూస్ పేపర్లో అనే ఒక ఆలోచన వచ్చేస్తుంది. కానీ ఉంటాయి, ఈరోజు చూపిస్తాను మీకు కొత్తవి. ప్రతిరోజు కొత్తవి ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే ఆన్గోయింగ్ బర్నింగ్ ఇష్యూస్ లైక్ కోవిడ్, ఆర్ సమ్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆర్ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ లైఫ్, ఇవన్నీ కంటిన్యూస్గా కనబడతా ఉంటాయి. అందులో ఏదైనా న్యూ యాంగిల్లో, న్యూ వెర్షన్ కానీ, న్యూ థింగ్ కానీ, న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, న్యూ సొల్యూషన్ కానీ, న్యూ అనాలిసిస్ కానీ, ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ యాంగిల్ని పట్టుకొని మళ్ళీ చదువుతూ ఉండాలి. సో అప్పుడు మీకు ముఖ్యంగా మీ జనరల్ ఎస్సే అని ఒకటి ఉంటుంది, సాధారణ వ్యాసం.
ఎవరైతే ఇలా న్యూస్ పేపర్ చదువుతారో సాధారణ వేషంలో 2 ఎస్సేస్ రాయాలి విత్ ఇన్ ఈచ్ క్యారీ అబౌట్ 125 మార్క్స్. ఒక్కొక్కటి 1.5 అవర్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు మేము రాసినప్పుడు 3 అవర్స్కి ఒక్క ఎస్సే ఉండేది. ఈ రోజు ఏదైతే నాలెడ్జ్ మీరు న్యూస్ పేపర్ ద్వారా తెచ్చుకుంటున్నారో ఆ నాలెడ్జ్ అద్భుతమైన పౌనర్ వేస్తుంది. మీకు అద్భుతమైన మార్క్స్ వస్తాయి. అద్భుతమైన మార్క్స్ ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్లే జనరల్ ఎస్సేలు వస్తాయి. జనరల్ ఎస్సే కంటూ ప్రత్యేకమైన ప్రిపరేషన్ ఉండదు. సో అసలు దాంట్లో కొన్ని దేర్ ఆర్ సమ్ విన్నింగ్ ఏజ్ పేపర్స్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ గేమ్ చేంజింగ్ పేపర్స్. అందులో ఇప్పుడున్నటువంటి కామన్ 5 పేపర్స్ లో ఒకటి గేమ్ చేంజింగ్ అంటే అది జనరల్ ఎస్సే. మీరు ఎప్పుడైతే న్యూస్ పేపర్లో ఇలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తారో, ఈ 2-3 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు చదువుతారో వాళ్ళు అద్భుతమైన స్కోర్ చేస్తారు. అందరికన్నా హైయెస్ట్ గా 50 మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి జనరల్ ఎస్సేలో. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ లో ఒక్కొక్క దాంట్లో 25 మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. అదే మేక్ యూ టర్నింగ్ పాయింట్ అండ్ విల్ ల్యాండ్ యూ ఇన్ హైయెస్ట్ పొజిషన్. సో అందుకని మీకు చెప్తున్నాను, నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పేపర్ని ఫాలో అవడం అన్నది. కొత్త విషయాలను అవగాహన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. పాత విషయాల్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉండండి. ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో న్యూస్ పేపర్ తప్పనిసరిగా చేయండి. ఇప్పుడు బ్రీఫ్గా విత్ ఇన్ 10 minutesలోనే బ్రీఫ్గా ఆ హెడ్లైన్స్ మీకు రివ్యూ చేసి అందరిని వదిలేస్తాను. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడుగుతారా? ఇంకా ఎవరు? శ్రావ్య ఇస్ నాట్ జాయిన్ టుడే. శ్రావ్య అమ్మా, I hope she will also doing very great job, doing very well, actively participating. Shravya, I have not seen that a very new name appears here. Shravya is not joined today. Anyway, Gopi and Kalyan Chakravarti, Radha, I've seen today many of you. I'm happy that Harshi, Harsha, Siddhartha, ఇంకా ఎవరైనా కనబడిన వాళ్ళు కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను ఇంకా బిఫోర్ క్యాంప్. వేర్ ఇస్ గీతిక? నాట్ జాయిన్ టుడే. అమ్మ గీతిక ఓకే. ఎనీవే, Sir, not joined today. Gautam, Geetu. So today we almost crossed 20 students. And I hope more and more will join once the normal conditions will start, because Russia has already declared that has successfully done on the vaccine, and the September వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వైడ్ గా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే అన్ని దేశాల్లోని రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. ఇండియాలో కూడా ఈరోజు న్యూస్ లో కూడా వచ్చింది. మనము వీఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ 3 vaccines, 3 companies are seriously pursuing that. సో ఇప్పుడు చూద్దాము, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అదర్వైజ్ చివరిలో డౌట్స్ ఉంటే అడుగుతారు. కానీ నౌ లెట్ us see today's evaluate newspaper. Today's newspaper, I would like to share this screen, this newspaper. Yeah, first of all, today మీరు ఏమీ పెద్దగా చదవకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ one thing you have to follow, that is on వాజ్పేయి. ఎవరైనా విన్నారా? తెలుసు కదా మా వాజ్పేయి గురించి. సో ఈరోజు టుడే ఐ థింక్ డెత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ వాజ్పేయి. He was a former Prime Minister of India. He was the greatest leader. He made a great transition from Congress to non-Congress parties ruling at center. And then మనకి ముఖ్యంగా ఈరోజు చదవాల్సిన అంశాల్లో నేషనల్ ఐటమ్స్ లో మనకి తప్పనిసరిగా ఈ రోజు అందరూ ఫుల్ గా చదవాల్సిన ఐటమ్ ఒకటి ఉంది. దట్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ ఆన్ నేషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే ఈ స్పోక్ ఆన్ మెనీ ఇష్యూస్. మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, రిపబ్లిక్ డే రోజున ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేస్తారు. August 15th ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫ్లాగ్ హోస్ట్ చేస్తారు అట్ ద రెడ్ ఫోర్ట్.
ఆ స్పీచ్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. చాలా విషయాలపైన అవగాహన వస్తుంది, ఐటమ్స్ మీద డిస్కస్ చేస్తారు. ప్రతి ఇండిపెండెన్స్ స్పీచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా జనరల్ ఎస్సేలో చాలా కవర్ చేయొచ్చు అనమాట. చాలా నాలెడ్జ్ని మనం పొందొచ్చు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రిపేర్ దట్ స్పీచ్. జస్ట్ సింపుల్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదో అనుకున్నది మాట్లాడేయటం జరగదు. ఫార్మల్గా చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది, మాట్లాడే విషయాలపైన, అంశాలపైన చాలా డిస్కషన్, డిబేట్ జరిగిన తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ వస్తుంది అనమాట. అందుకని చూడండి, వాట్ ఈస్ ఎల్ఏసి, ఎల్ఓసి, ఈ డిఫరెన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుగా అందరికీ. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందే దీని మీద క్వశ్చన్స్ పెట్టాను, వాట్ ఈస్ ఎల్ఏసి, ఎల్ఓసి. సో ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎల్ఏసి ఆర్ ఎల్ఓసి అంటూ ఈ స్పోక్ ఆన్ ఇండిపెండెన్స్ డే, 74th ఇండిపెండెన్స్. ముఖ్యంగా చూడండి, ఎల్ఏసి అంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ ఇండియా, పర్టికులర్లీ అబౌట్ ది గాల్వన్ వ్యాలీ. The disputes arisen in the recent weeks. So LOC line of control that is there between India and Pakistan. So our Jawans have risen to the challenge at borders and contextual. These are called rhetoric. Rhetoric means something that invoking national spirit on Independence Day. అందుకనే ఫారెన్ థ్రెట్స్ మనకి ఉన్నాయి, మన సావరెంటీకి, మన దేశానికి అంటూ ఆయన వాటిని మనం ఫిట్టింగ్గా రిప్లై ఇస్తాము అంటూ ఒక నేషనల్ స్పిరిట్తో మాట్లాడారు. అయితే దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈయన రెండు మెన్షన్ చేశారు. ఒకటి బిగ్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ కరోనా వైరస్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ అటాక్ ఆన్ ద బార్డర్స్ బై చైనా అండ్ ఈస్టర్న్ మలై. So these are the two major challenges, immediate challenges that India is facing. And one challenge is common, entire world is facing. The second one is particular to India. ఇదే ఈ విధంగా ఈ స్పీచ్లో ఉన్న అంశాలని ఈరోజు మీతో రివ్యూ చేసేసి క్లోజ్ చేస్తాను. మిగిలినవన్నీ మీరు చదవండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి ఇందులో. సో ద పాండమిక్ బ్రాట్ హోమ్ టు అస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ హెల్త్ సిస్టమ్స్. ఇది one of the major problems that Indian health system is having. Indian health system that did not have such a need infrastructure that is required. There was so many articles on Indian health system in before pandemic asking and suggesting that the 4 to 5% of GDP shall be spent exclusively on health infrastructure and health providing health facilities to people. So ఇవి జరగలేదు. ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం ఒకేసారి ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఏర్పడింది అనమాట. యాక్చువల్గా ఇండియన్లో హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, బట్ జీడిపి మీన్స్ అబౌట్ 150 lakh crores దట్ పీపుల్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీడిపి. ఆల్ పీపుల్స్ అండ్ ఆల్ పబ్లిక్ అండ్ కంపెనీస్ ఫండ్స్ అందరి ఇన్కమ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేది జీడిపి. Out of that GDP, the government of India is collecting 10 to 11% as taxes in the form of taxes. That means about 150 lakh crores, about 10%. That means 15 lakh crores government is getting revenue. And out of this, yes, government is every year is going for loans of about 5 to 6 lakh crores. So అందులో మొత్తం బడ్జెట్లో అబౌట్ 25 lakh crores ఇట్లా వస్తూ ఉంది బడ్జెట్. ఈ బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్స్ ఇంకా డౌన్ అయ్యాయి, జిఎస్టీ, ఈ కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ వల్ల, ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వల్ల. భవిష్యత్తులో మోర్ ఛాలెంజ్ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఈ మొత్తం జీడిపిలో 5% పైనే ఖర్చు పెట్టాలి హెల్త్ అని చెప్పడం జరిగింది. బట్ 5% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా now spending on health, but it is increasing every year. But still India is a big country with 130 lakh crore people, and therefore particularly their money vulnerable sections, poor people, about 50% of people are lacking poor, and more crores of people today fallen into poverty again. Those who are just above the poverty line now again fallen back to poverty conditions because of the COVID crisis. So many people are facing, particularly in the private sector, the lack of jobs today
and lack of income today, that is a major big challenge to people. That's the reason why state governments and central government now releasing what a direct transfer of money to under several schemes, PM Kisan, uh, Samman Yojana, and also like yesterday Jagan also released to Dwakra women the Cheyuta program, under Cheyuta program, like that. సో ఇక్కడ మనకి ఈ హెల్త్ అండ్ ఎకానమీకి సంబంధించి పాండమిక్ హ్యాస్ బ్రోట్ హోమ్ అనేది మొత్తం చదవండి. ఇట్ వాజ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాంగ్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ అని దాని మీద మొత్తం ఈ ఆర్టికల్ చదవండి, ఏది మిస్ అయ్యేది ఈరోజు. ఈ ఆర్టికల్స్ పైనే 1 or 2 or 3 క్వశ్చన్స్ కూడా నేను చేస్తాను కాబట్టి మీరు చదవండి, దాంట్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఆల్సో అనౌన్స్ దట్ దేర్ ఆర్ 3 వ్యాక్సిన్ candidates against COVID-19. 3 ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను, 3 వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తున్నారు ఇండియాలో అని యాక్టివ్గా. ఆల్ విలేజ్ టు బి కనెక్టెడ్ విత్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇన్ 1000 days అని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తున్నారు. అంటే ఎందుకంటే ఆన్లైన్ మనం పీపుల్ టు పీపుల్ ఇంటరాక్షన్, ఫిజికల్ ఇంటరాక్షన్ తగ్గించుకుంటూ డెవలప్మెంట్ ముందు తీసుకెళ్లాలంటే ఈవెన్ ఫార్మర్స్, ఈవెన్ ది కూలీస్ షల్ ఇంటరాక్ట్ ఆన్లైన్ with the government and get government services online. So దాంట్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆల్ విలేజ్ షల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ఇంటర్నెట్, దాని గురించి ఇది ఉంది. అలాగే లార్జర్ నైబర్హుడ్ గురించి ఈ మేడ్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో, violent face to face between India and China in eastern Ladakh, stating that it was whether it was LAC or LOC, whenever anyone has tried to violate the territorial integrity of the country, our Jawans have answered the challenge in the same line as it was issued. And the significance of mentioning the line of control border with Pakistan, line of actual control border with China in the same breath అంటూ చెప్పారు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం దాన్ని. Referring to the recent Bhumi Pujan for Ram temple in Ajay, it was a big controversy, big problem that was settled by Supreme Court. ఆనందం ఏంటంటే, బిగ్ థింగ్ ఏంటంటే, రిలీఫ్ ఏంటంటే, this issue of Ram Janambhoomi and Babri Masjid is resolved amicably by Supreme Court, and we must be thankful to everyone involved in both Hindus and Muslims. Even Muslims respected that and accepted it. Now they are allowing building temple, Ram temple, and that place as settled by Supreme Court. Please go through the Supreme Court judgment at provisions on this issue. Atmanirbhar Bharat launched following the COVID-19 by Prime Minister, said was not just make in India, but it also make for the world. So the major chunk of the speech was related to concept of self-reliance as articulated by his government, which Prime Minister said was not just make in India, but make for the world. That means మనం ఈరోజు మేక్ ఇన్ ఇండియాలోనే ఉన్నాము. గతంలో మేకింగ్ ఏ ట్రాన్సిషన్ సేయింగ్ దట్ మేక్ ఫర్ ది వరల్డ్, అంటే ఇండియా షల్ బి బికమ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఫర్ ది వరల్డ్. అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా పెంచి అన్ని దేశాలకి చైనా లాగా మనం సప్లై చేయాలి అనేది ఆ లక్ష్యం. అయితే దానికి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఈజ్ నౌ బీయింగ్ స్పోకెన్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మీన్స్ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఫర్ మెనీ, ఈవెన్ బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే రా మెటీరియల్స్ కూడా సమ్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఐటమ్స్ కి చైనాపై డిపెండ్ అవుతుంది. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఈ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మేక్ ఫర్ ది వరల్డ్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్, ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ హియర్ ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కర్సర్ దగ్గర, అది చెప్పడం జరిగింది ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎందుకంటే ఇది మనం యాప్లో చూస్తాం, యాప్స్ కూడా చైనా యాప్సే ఉన్నాయి, చాలా థింగ్స్ అలా ఉన్నాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ సంబంధించి మన ఇండియాలో తయారయ్యే వస్తువులకు కూడా సమ్ రా మెటీరియల్ పైన చైనా పైన, అది చాలా డేంజరస్ అని COVID-19 తెలియజేసింది. అలాగే మనకి ఉన్నటువంటి అనిమోసిటీస్ విత్ చైనా ఆల్సో మేకింగ్ దట్ we must manufacture ourselves both the raw materials and finished goods. సో ఈ విధంగా మనకి ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ లో. ముఖ్యంగా ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఉంది, ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఎక్కడ ఉంది కంటిన్యూషన్, వెరీ దట్ డిఫరెంట్ నేషనల్ ఇష్యూస్ పైన అపోజిషన్ లీడర్స్ వ్యూస్ కూడా చదువుతూ ఉండాలి. సివిల్స్కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్
బోత్ ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ రాస్తూ బ్యాలెన్స్డ్ ఒపీనియన్తో కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఈ రీసెంట్ న్యూస్లో కమలా హ్యారిస్ అనేది వచ్చింది. షీ వాజ్ నామినేటెడ్ యాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ ది డెమోక్రటిక్ పార్టీ. And she also, why important for us ante, she was also having Indian origin, and her mother was Indian, Tamilian, and father from Jamaica, I think some African gene. ఇంకా ఉండాలి ఇది, ఇంకా నేను చూశాను ఎక్కడ ఉంది. ఇండిపెండెన్స్ డే, లెట్స్ గో ఫర్ ఇట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్లో ఇంకా ఉన్నాయి, నేను చూశాను. ఉమెన్ ఆఫీసర్, దిస్ టైమ్ ఈస్ యూనిక్ థింగ్ ఈస్, యూజువల్లీ ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ కాన్షియస్గా ఉంటారు చాలా మంది ఆర్మీలో, కానీ వాళ్ళకి ఈ అన్ఫర్లింగ్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్కి అసిస్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా మేలే ఉంటారు, ఫిమేల్ పెట్టారు అంటూ స్పెషల్ ఐటమ్గా వచ్చింది. అలాగే చాలా ఇష్యూస్ని మనకి ఈరోజు ఇండిపెండెన్స్ స్పీచ్లో ఉన్నాయి. నేను మీరు కూడా సెర్చ్ చేయండి, నేను చూశాను, చాలా హెడ్లైన్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చదవాలి మీరు ఈరోజు. సో ఇట్లా వస్తున్నాయి చూడండి ఐటమ్స్ కింద, ఈచ్ ఐటమ్ కింద. డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్, ఏ వాలంటరీ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ రికార్డ్స్. డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ అనేది ఒక అనౌన్స్ చేశారు. అది ఉన్నప్పుడు మనకి ఈజీగా ఫేస్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అని. సిటిజన్స్ ఫ్రమ్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది రైట్ డాక్టర్స్, పేమెంట్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ ఫీజ్, మేకింగ్ సెవరల్ రౌండ్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఫర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ షీట్స్. ఈ విధంగా డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ అనే దాన్ని కొత్తగా అన్వీల్ చేశారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు. దాని గురించి కూడా చదవండి. హైలైట్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్, ఇగో ఇది ఇక్కడ హైలైట్స్ ఉన్నాయి. గేమ్ చేంజింగ్ స్కీమ్, said that somebody, what are the highlights? Coronavirus may be a big challenge, but not so big as to stop India's march towards self-reliance. అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి స్టేట్మెంట్. ఈ మొత్తం స్టేట్మెంట్ ఈరోజు చదవండి చాలు, చదివితే చాలా విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. సో వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ఎన్సీసీ ఇన్ ద బార్డర్ ఏరియాస్. స్పెషల్ ట్రైనింగ్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు అబౌట్ 1 lakh న్యూ ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్. మీరు విన్నారా దీన్ని? ఎన్సీసీ తెలుసా మీకు అందరికీ? నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్. వాళ్ళకి ఆర్మీలో కానీ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్లో స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఎన్సీసీ సి సర్టిఫికేట్ పొందారో వాళ్ళకి. I also got NCC C certificate during my graduation. అట్లా అది ఏంటంటే, మీరు భవిష్యత్తులో ఇండియాకి ఆర్మీలో కానీ డిఫెన్స్ సర్వ్ చేయాలనుకుంటే ఎన్సీసీ క్యాడెట్ సి సర్టిఫికేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ కోసం, అంటే జాబ్లో రిజర్వేషన్ కోసం కాకుండా కూడా మనం సర్వ్ చేయొచ్చు. టు సర్వ్ ద నేషన్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళందరూ ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ ఎవరంటే, దే ఆర్ ఫ్యూచర్ సోల్జర్స్ లెక్క అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే ఎమర్జెన్సీ వస్తే వీ కెన్ గో అండ్ డైరెక్ట్లీ జాయిన్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ. ఆర్మీలో డైరెక్ట్గా చేరొచ్చు అనమాట, జాబ్లో చేరకుండా కూడా చేరొచ్చు. ఎప్పుడైనా దేర్ ఇస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఇండియా ఫైటింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ సమ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ బోత్, sometimes both not only military purpose but also many other purpose, like serving during floods and carrying forward many activities and service as volunteers like that అనమాట. అందుకని ఎన్సీసీ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. అబౌట్ 1 lakh స్టూడెంట్స్కి కొత్తగా ఇవ్వబోతున్నాము అని చెప్తున్నారు. We will prepare nearly 1 lakh national cadet corps youth in these areas, border areas లో ప్రత్యేకంగా 1 lakh ని స్పెషల్ గా డిజైన్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. In order to face during the challenges
మిలిటరీ ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సేవను కూడా ఉపయోగించుకోవడం కోసం వాళ్ళకి ముందుగానే ఈ డిఫెన్స్ యూజ్ ఆఫ్ ఫైర్ యాజ్ ఎన్సిసి క్యాడెట్గా థర్డ్ ఇయర్లో యూ విల్ ఆల్సో జాయిన్ ది ఫైర్ క్యాంప్స్ యూజింగ్ ది గన్. యూజువల్గా గన్ మనకి యాక్సెసిబుల్ కాదు. ఎన్సిసి క్యాడెట్గా మనం యూ కెన్ బి ట్రైన్డ్ యూజింగ్ గన్. సో those challenges, those who challenge India's sovereignty అనేది ఇంతకుముందు చదివాం మనము. Today neighbors are not only those with whom we share our geographical boundaries but also those with whom our hearts meet. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఎందుకంటే నైబర్స్ ని చాలా మందిని ల్యూరింగ్ బై చైనా వాళ్ళని ఫైనాన్షియల్ గాను అదర్వైజ్ మిలిటరీ పరంగాను భయపెడుతూ వీళ్ళందరినీ మనకి యాంటీ ఇండియా పాలసీ, యాంటీ ఇండియా స్టాండ్ తీసుకునే విధంగా చేస్తూ ఉంది పాలసీతో. అందువల్ల ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మరి మన మోడీ గారి స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే జాగ్రఫికల్ బౌండరీస్ ఉండడమే కాదు, మనకి వాళ్ళకి కల్చరల్ టైస్ కూడా ఉన్నాయి. సో మెనీ ఆల్ నైబర్ కంట్రీస్ హ్యావింగ్ షేరింగ్ ఇండియన్ కల్చర్ విత్ అస్. అందుకని ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మేము ఒక జాగ్రఫికల్ బౌండరీస్ అనే కాదు, మేమంతా మీకు సపోర్ట్ గా ఉంటాము అంటూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన నైబరింగ్ కంట్రీస్ లైక్ నేపాల్, భూటాన్, శ్రీలంక, సో మెనీ కంట్రీస్ లైక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, మాల్దీవ్స్, ఇట్లాంటి నైబరింగ్ కంట్రీస్, థాయిలాండ్, సమ్ మయన్మార్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంట్రీస్. ఈ కంట్రీస్ తో కూడా మేమందరూ మా కల్చరల్ టైస్ కూడా ఉన్నాయి అంటూ చెప్తున్నారు. హార్ట్స్ మీట్ అంటే మీనింగ్ అది. సో ఇట్లా ఇంకా మనకి a special campaign is being worked out to reduce pollution in under cities of the country. So a special campaign, ఈ campaign చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని కూడా స్టడీ చేయండి. అలాగే ఇట్ వాజ్ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ న్యూ డెవలప్మెంట్ జర్నీ ఫ్రమ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో మరి మనకందరికి తెలిసిందే స్పెషల్ స్టాటస్ వాజ్ రిమూవ్డ్ లాస్ట్ ఇయర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ థింగ్స్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అఫెన్సివ్ యాక్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా in the as a VAS Kashmir policy. ఈ కాశ్మీర్ పాలసీలో ఇటువంటి అఫెన్సివ్ పాలసీ వల్ల there is an impact on the Pakistan also. Now Pakistan is saying used to call a occupied Kashmir, part of Kashmir occupied by Pakistan, is now it was used to call it as a Azad Kashmir. Now it is showing its own integral territory map, like China also. Both are following same, even Nepal also following that, giving a new map and covering some of the Indian territories into their maps. This is something which is being done by at the instance of China. Now India strongly consolidate chestundi because there are two major achievements. Of the special status daniki mundu local body elections after 20 years Kashmir lo conduct chesaru. Andukani local leaders actively participate chesaru. Local people problem solve cheyadaniki mukhyanga panchayat 3 levels లో పంచాయత్స్ ఉంటాయి. గ్రామ పంచాయత్, విలేజ్ లెవెల్, మండల్ లెవెల్, బ్లాక్ లెవెల్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఈ 3 పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేశారు కాశ్మీర్లో. అప్పుడు పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ లైడ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ ఇంటూ ఇండియా యాజ్ ఏ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ముఖ్యంగా ఇండియన్ కంట్రోల్లో ఉన్న కాశ్మీర్ మొత్తం ఈరోజు ఇంటిగ్రేట్, కన్సాలిడేట్ అవుతూ ఉంది. వాళ్ళకి అదర్స్ కూడా ఇండియన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ పీపుల్ కూడా ఈరోజు కాశ్మీర్లో సెటిల్ అయ్యి దే కెన్ డూ బిజినెస్, అక్వైర్ ప్రాపర్టీస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ యాక్షన్ లాస్ట్ ఇయర్. ఇట్ హెస్ one year అయ్యింది. The year has gone by. Jammu Kashmir, Ladakh were freed from the Article 370. Article 370 was a special article introduced at the time of India got independence and a republic, made republic in 1950. అప్పుడు స్పెషల్గా అరేంజ్ చేశారు. అప్పుడే ఇప్పుడు మధ్యలో తీయాల్సింది తీయలేదు. ఇంకా అది స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ వల్ల ఉండడం సొల్యూషన్ ప్రాబ్లం పెద్దది చేసింది తప్ప తగ్గించలేదు. అయితే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు డేర్ చేయలేకపోయారు ఎక్సెప్ట్ బీజేపీ has done it because of its well known policy of eliminating the Article 370. But other parties did not like it so far, but has done it well. అండ్ అది కొన్ని దానికి నెగటివ్స్ కూడా తీసుకొచ్చింది. ఈరోజు చైనా, పాకిస్తాన్, చైనా కూడా అఫెన్సివ్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఇండియా ఈజ్ అఫెన్సివ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ కాశ్మీర్ పాలసీ అండ్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఇండిపెండెంట్.
of foreign influence inside Kashmir, which is difficult. So Prime Minister Modi announces launch of National Digital Health Mission. Yeah, ఇది చదవండి, ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. 3 కరోనా వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ఇన్ వేరియస్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రయల్ ఇన్ ఇండియా. ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆ కరోనా ఏ కంపెనీలు తయారు చేస్తున్నాయి, ఏ వేలు తయారు చేస్తున్నాయి, ఏ స్టేజ్ లో ఉందని అబ్జర్వేషన్ చేయండి. అలాగే ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ ప్రాజెక్ట్స్ లాంచ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నారు, ఇది కూడా బాగా ఇంపార్టెంట్. అందుకే చెప్తున్నాను, ఈ రోజు మాక్సిమం ఇది చదివేయాలి థరోగా. ఈ పేపర్ లో న్యూస్ ప్రధాన మంత్రి గారి స్పీచ్ మొత్తం చదవాలి. New NEP aims to connect our children with new education policy is very big challenge or change you're going to bring in your life. Being your students, it is going to influence you also, your future also in positive way. Andukani new economic policy, new education policy aims to connect our children with their roots while making them global citizens అంటూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాశారు. దాన్ని మొత్తం ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని థరోగా చదవాలి, మనం థరోగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే మిడిల్ క్లాస్ హెస్ పొటెన్షియల్ వాంట్స్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ అంటూ మోడీ చేశారు. ఇప్పుడు చాలా హోప్లెస్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇవన్నీ టచ్ చేస్తున్నారు. సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా హ్యాస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ, సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఫార్మర్స్ అంటూ మరొక స్టేట్మెంట్ చేశారు. సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇది నౌ నామ్. ఇంతకు ముందు దాకా గ్లోబలైజేషన్ కాంటెక్స్ట్ లో సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనే దాన్ని డౌన్ ప్లే చేశారు. ఇప్పుడు అది డౌన్ ప్లే చేయడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ని బోత్ చైనాతో కాన్ఫ్లిక్ట్ యాజ్ వెల్ as కోవిడ్ వల్ల ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు కూడా రియలైజ్ అవుతున్నాయి. పూర్తిగా గ్లోబలైజేషన్ వల్ల కొన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయి ఈ దేశానికి. మళ్ళీ అగైన్ డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ పైనే గాంధీ గారు కన్నా గ్రామ స్వరాజ్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ డీసెంట్రలైజ్డ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ది పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్. పీపుల్కి డైలీ సర్వీస్ అందించాలంటే అది విత్ ఇన్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఉండాలి తప్ప ఎక్కడో అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్ అయితే అది సాధ్యం కాదు. అందుకని సెల్ఫ్ రిలయన్స్ టు ఏ పార్ట్ మీటింగ్ అవర్ ఎసెన్షియల్ నీడ్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ నీడ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై నౌ అగైన్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. ఇది ఇంతకు ముందు 60s లో 70s లో ఈవెన్ 80s లో కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాలసీ వాజ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. ఇది గ్లోబలైజేషన్ వల్ల 1991 ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తర్వాత దీన్ని డౌన్ ప్లే చేశారు. అగైన్ నౌ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద న్యూస్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఉండాలి అని. ఈ ఎకనామిక్ ప్రొడక్షన్ లో కానీ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ లో కానీ ఉండాలి అని. సో 90,000 crores డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ పూర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏ స్కీమ్స్ కింద ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారో స్టడీ చేయండి. అలాగే టుడే మెనీ బిగ్ కంపెనీస్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఆర్ టర్నింగ్ టు ఇండియా అంటూ, అంటే ఇండియాకి ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ చైనా థ్రెట్ ని, చైనా యొక్క యాటిట్యూడ్ ఈజ్ డేంజరస్ అనేసి చాలా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ నౌ పర్టికులర్లీ ఫీలింగ్. Particularly Austrians and many European countries are now going in the context of post-COVID crisis. India ki ekkuva favorable opportunities unnai. India again will become a very fastest, rapidly growing economy in the world. Kabate ee COVID impact to 1 or 2 years maybe economical ga anta old situation ki raavadam easy kaadu. So mindset today should be vocal for local అంటూ చూడండి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పీచ్ లో ఎంత స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయో మీరు చూడండి. సో చదవండి, బాగానే మొత్తం థరోగా చదవండి. అండ్ ఫర్ హౌ లాంగ్ ఇండియా విల్ ఎక్స్పోర్ట్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్, కంట్రీ హ్యాస్ టు బికమ్ సెల్ఫ్ రిలయంట్. ఇది ఏమంటున్నారంటే మనం రా మెటీరియల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం, ఇంపోర్టింగ్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ చైనా ప్రాబ్లమ్స్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ దీన్ని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. మనం ఎక్స్పోర్ట్ రా మెటీరియల్ కంట్రీగా మిగిలిపోయింది. నౌ ఇండియా ఎక్స్పోర్టింగ్ మోర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, పర్టికులర్లీ రైస్ లైక్ దట్, వీట్, రైస్. బట్ అది కాదు, మనం ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఈ పాలసీ చేంజెస్ అన్ని కూడా, ఏదైతే పాలసీ ఫోకస్ ని మనం ఈరోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ దాంట్లో వినొచ్చు. ఇండియాస్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ బీకాన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటూ అదొకటి మాట్లాడారు. అలాగే ఆల్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ మేడ్ టు రూట్ అవుట్ అవర్ కల్చర్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఆల్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ మేడ్ టు రూట్ అవుట్ అవర్ కల్చర్. అంటే పర్టికులర్లీ ఇన్ ద బ్రిటిష్ రూల్ దిస్ అవర్ కల్చర్ పైన అటాక్ జరిగింది. బట్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అంతగా లేదు, కానీ దేర్ వాజ్ ఎ సెక్యులర్ కల్చర్ డెవలప్ చేయడానికి అటెంప్ట్స్ జరిగినాయి
అది ఉద్దేశం. దీన్ని కూడా చదవండి. దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టు డిబేట్. Prime Minister Narendra Modi addresses the nation. These are the main highlights are like this. Okay, thank you all. This is many things are there in today's newspaper, international also, national, international things are there. Go through that the latest news that President Prime Minister pay respects to Vajpayee and her death anniversary. Vajpayee kuda was a great leader. So anyway, thank you. ఇంకా మనం చాలా లాంగ్ అయింది, ఎంత లాంగ్ అనుకోలేదు, బట్ థింగ్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం, ఇంటరాక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి లాంగ్ అయింది. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దిస్ రివ్యూ అండ్ యూ ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ది ఐటమ్స్ టుడే. యూటిలైజ్ దిస్ టైమ్, వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫర్ యూ. సి ఓకేనా? అందరికి ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అడగండి. విల్ క్లోజ్ నౌ, అదర్వైజ్ విల్ క్లోజ్. Nana, anyone respond? Shall we close or are we having any doubts? ఈ రోజు పేపర్లో ముఖ్యంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని చదవండి. బికాజ్ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ చాలా క్వశ్చన్స్ కి, డౌట్స్ కి, గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కి, ప్రోగ్రామ్స్ కి ఆన్సర్ గా ఉంటుంది అనమాట. అందువల్ల ఇది చాలా యూస్ఫుల్, ఈజీ అవుతుంది, ఒకే చోట దొరుకుతుంది మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం. ఇంకా ఏమైనా క్లోజ్ చేయొచ్చా? ఓకేనా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ఓకే, sir. ఆల్ ద బెస్ట్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టుడే. Thank you. మీరు సండే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఇందులో కూర్చోపెట్టారు అనుకోవద్దు. సండేకి మండేకి డిఫరెన్స్ పోయింది కదా ఆన్లైన్ వల్ల. అందరూ ఇంట్లోనే కూర్చుంటున్నాం కదా. ఇజ్ ఇట్ రైట్? ఐ షూర్? Yes, sir. లేదా సార్ ఒక హాలిడేని లాగేసుకున్నారని ఫీల్ అవుతున్నారా? No, sir. No, Sir. sir. నో సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. యాక్చువల్ గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ అయితే పేరెంట్స్ మీటింగే పెడతాను. మరి ఈ మధ్యలో ఒక 2 వీడియోస్ చేస్తాను మీకోసం ప్రత్యేకంగా, ఎందుకంటే ఇన్ కేసు లాస్ట్ వీక్ లా గ్యాప్ రాకుండా నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతాను 2 classes లో. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ హియర్. ఓకేనా? Okay, sir. Thank you, sir. నైస్ డే టుడే. Thank you, sir. Bye, sir.